гэрлэлтэн доторчтой сүм In our whole lifestyle. бидний бүхэл бүтэн амьдралын маань хэм маяг дотор энэ Kingdom сэргэлт believers are covenant believers. хаанчлалын итгэгчид ч өөрсдөө гэрээний итгэгчид. If you give me your word, Хэрв та надад өөрийнхөө үгийг хэлсэн бол that should be enough. яг энэ бол хангалттай байх ёстой шүү дээ. Уг нь бол ойлгосноо? That should be enough. Хангалттай байх ёстой. You know, I saw an interview with a famous businessman in Denmark. Данд нэг маш нэртэй бизнес эрхэлдэг хүн байдаг. Тэр хүн ярилцлага өгч. Very famous. Маш алдартай. And you know what? He told about his story, how he raised his business. Тэгээд яаж бизнесийн амжилтанд хүрэсэн тухай ярьж эхэлжээ. And he said for many years, Тэр хүн ингэж хэлж олон жилийн туршид he never signed a contract. Never. Sign. The paper. Олон жилийн турш тэр ямар ч гэрээ хэлэлцээр гарын үсэг зураагүй. Because he said my principle was a word is a word. Яагаад би тэгдэггүй байсан бэ гэхээр миний хувьд миний зарчим юу вэ гэхээр миний хэлсэн үг бол үг л юм. Wow. What a high standard. Энэ одоо ямар өндөр түвшин бэ? Not even a believer. Тэр итгэж биш шүү дээ. Now he said I had to change that. He said yes. Тэр ингэж хэлсэн гинэ би энийг гэхдээ өөрчилнө гэсэн гин. Because people begin to cheat me. Яагаад гэвэл хүмүүс намайг мэхлээд байх юм аа. Харин би олон жилийн турш a word is a word. Би хэлсэн л хэлсэн гэж амьдж хэлсэн. Барьсан л ингээд дуусаа гэж боддог байлаа гэж. This is kingdom mentality. Энэ ч хаанчлалын сэтгэлгээ юм. Some people in the world they have more kingdom mentality than some Christians. Тэгэхээр зарим христчингүүдээс ч илүү зарим нэгэн дэлхийн хүмүүс амар хаанчлалын сэтгэлгээтэй байна. Christians run from their words all the time. Харин христчингүүд үргэж үгнээсээ зугтаж байдаг. Oh Philip, we are behind you. Yeah, behind me. 20 kilometers behind me. Филиппээс танихаа ард шүү, чинийхээ ард шүү. 20 км-ийн цаана байгаа байхгүй. Support you. Yeah, until you don't support me. Дэмжиж байгаа шүү, яаж байгаа шүү гэл тэгдэг. God has to restore that. Харин бурхан энийг өөрчилж шинжилсэн. That's a kingdom thing. Энэ чинь хаанчлалын юм байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Амен. It's in marriage, it's our words. Тийм бидний гэрлэлт ч бай, бидний хэлж байгаа үг ч бай. I mean, I said yes to my wife, one word, lifelong promise. Тэгэхээр би эхнэртэй нэг л удаа заа гэдэг богинохоо үгийг хэлсэн бөгөөд тэр үг бүхэл амьдралын туршид хүчинтэй. The issue is settled. Тэгэл асуудал шийдэгдсэн. За тэгэл за. Ойлгож байна. Parents. Эцэг эхүүд. Watch your words. Өөрсдийнхөө үгийг анхаар. Let me quote a very great man of God. Би бурхны одоо нэг алдартай хүний үгээс ш татъя. He's dead now. Нас орсон л та. But he said like this. Тэг ингэж хэлж. If you break your promise to your child. Хэрв чи хүүхдтэй өгсөн амлалтаасаа буцвал. Are there some parents here? How many parents? Come on, don't be ashamed. It's okay to be a parent. If you break your promise to your child, they will never know the difference between a lie and a broken promise. When I heard that, I took note of it. And I changed my life. Because my ministry was more important than my children. I promised them to go to the zoo. Oh, I'm sorry, honey, you know, but I have to go to a meeting. So the zoo next week. But next week I had a counseling session. So not next week, but next month. When we do that, we destroy a very important kingdom mentality in our children. That's a seed. You may say, oh, it's a small thing. Your small seed can become a plant. And that plant will bear fruit one day. So we have to cultivate covenant thinking. The Bible says, don't give a promise if you're not decided to keep it. Are you with me? I had to release Christians from their promises. They had promised some evangelists somewhere in America to send $100 every month for 10 years. Don't say that. The promise is a promise. People can have said to me, you know, I will pray for you every morning 1 hour. The
the next 6 months. Don't promise that. Хүмүүс надад тэрэ эх 6 сарын туршид өглөө болгон нэг цагийг би таны төлөө залбирахад зориулъя, мориулъя гэвэл би болов. Just say 1 week. That's good enough for me. Яшиг миний хувьд та зөвхөн нэг 7 хоног залбир тэгээд болоо. Because I know what happened. Яа гэвэл би юу болтыг мэднэ. But the promise is a promise. Харин амлалт чи амлалт тэрээр үлдээд байгаа. And if you forget me Monday, хэрэг та намайг нэг өдөр мартбал. Then Tuesday you have to pray for me 2 hours. Хоёр дахь өдөр та нөхөх хэрэгтэй болно 2 цаг. But then you are sick Tuesday. Тэгэнгүүт хоёр дахь өдөр өвчтэй бай. Then Wednesday 3 hours for me. Тэгэнгүүт амлалцын чинь 3 дахь өдөр 1 дахь 2 дахь нэг 3 цаг conscience. Тэгээд нөгөө яс сурт нөгөө таны мэс чанар чинь шаналж эхэлнэ. Then you don't raise your hand and worship God because you have a bad conscience. Тэгээд нөгөө мэс чанар чинь шаналж эхлэхээр гараач өргөж магтаж чадах юм байна. Be careful what you promise. Тэгэхээр амлаж байгаа амлалтанд анхаа. Are you listening to me? Ойлгож байна уу? If you promise, you promised. Тэг амлалцсан амлахтан амл. I had to write letters on behalf of my church members because they had promised here and there. Манай сүмийн хүмүүс элдв газар элдв янзын амлалт өгсөн. Тэгээ би тэрийг нь янзлах гэж захиа хүртэл бичсэн. Because we cannot stay away from a promise. We have to ask the person we promised to release us. I'm sorry. If I give a promise to Zakta here. Okay. Okay? And if I cannot keep the promise, I have to go to him. За. Ингэсэн юм байна. Яагаад гэвэл одоо жишээлбэл Филипп пастор ингээд Загдад амлцсан бай. Амлалтаа биелүүлэхгүй байгаа тохиолдолд Загдаа дээр очиод уулзах хэрэг гарна та. I said to him, I gave you a promise. I'm sorry, I cannot keep it. Уучлаарай би амлсан чинь одоо чадахгүй нэ. I want to keep it. Уг нь одоо амлалтаа сахимаар байна харин чаддаггүй маа. He has to release me. Гэж хэлэх ёстой бөгөөд Загдаа за зүгээр одоо чи чөлөөтэй яв гэж чөлөөлөх ёстой юм байна. You free, you release. Чи зүгээр чамайг би суулгая. Баярлалаа. Because a promise is a promise. Тэгэхгүй болох нь амлалт чи өөрөө мөн чанар нь айгүй сериусны болохоор зэрэг хүнийг ингээ хүлчээд идэг юм байна. Тэгэхээр заавал тэрнээс нь чөлөөлөх хэрэгтэй байна. What if God, if he does not release me? Хэрэг одоо Загдаа намайг чөлөөлөхгүй бол яах вэ? Then I have done what I had to do. Тэгэхээр би яах вэ гэхээр би амлсан юм заавал хийх хэрэгтэй болж. Then God will release me. Тэгээ бурхан намайг чөлөөлөх хэрэгтэй болж. But I have to go that way. Гэтэ би ямар ч гэсэн очих хэрэгтэй болж. Because I'm serious about my word. Өөрийнхөө үгэнд маш одоо нухацтай хандж байгаа учраас ойлгож байна. Covenant is important. Тэгэхээр гэрээ ийм чухал юм. Hey, God has made a covenant with you. Бурхан тантай гэрээ байгуулсан шүү. Can you imagine God says 2011, I think I will change the covenant. You are in a mess. Харин тэ та гэтэл бурхан танд ингэж хэлээ та 2011 онд би гэрээгээ өөрчлөнө гэвэл яах вэ та? God will never break his covenant. Харин тэр эзэж гэрээгээ зөрчихгүй. And he will form that mentality inside of us. Харин ч бидний дотор энэ гэрээний сэтгэлгээг бүр суулгаж бий болгож өгнө. By ourselves we cannot. Бид нар өөрсдөө амлалтыг сахиж чадахгүй юм өөрөөр willpower. Бид нарт хангалттай тийм хүч байхгүй юм. But God харин бурхан will change us. Биднийг өөрчилнө. Can we say amen? Амен биш үү? God will change our minds. Бидний оюун санааг өөрчилнө. We will let him renew our minds. Бид нар түүнээр тэ оюун бодлоо өөрчлөхийг нь зөвшөөрнө. Let's have the same mind as Christ, Jesus. Христтэй адил бодол санаатай бай гэж. Paul wrote to the Philippians chapter 2. Филиппойчуудын 2 Филиппой номын 2 дээр бичсэн байгаа. Адил бодолтой бай. He will give us the mind of Christ. Тэр бидэнд Христийн оюун бодлыг өгөх болно бурхан. Jesus kept every word he said. Есүс хэлсэн үг бүрээ сахисан байгаа. He finished the race. Тэр замаа дуусгасан. It cost him everything. Энэ нь түүний бүх тэр өөрөө хангалттай үнийг төлсөн. He never ran away. Тэр хизээж зүгтаагүй. He could have let the cup pass by him. Энэ аягийг уухгүй байх арга байхгүй юу гэд тэр аягийг зайлуулж болох байсан. He could have called legions of angels. Тэр хэдэн мянган тэнгэр элчийг дуудаж болох байсан. Харин тэр хийгээгүй. He kept the covenant. Тэр гэрээгээ сахисан. And finished the race. Тэгээд замаа дуусгасан. Амен. God in the years to come. Тэгэхээр эх жилүүдэд бурхан God will reintroduce this covenant issue. Энэ гэрээний асуудлыг бидний дотор бүр цааш шинээр ингэж гаргаж ирэх болно. Because through the years, учир нь олон жилийн туршид it has been stolen from us. Биднээс энэ ойлголт тулгаалагдсан байсан. Are you with me? But God will restore it. Харин бурхан мэдээж энийг сэргээнэ. So covenant is a serious thing. Don't make covenant easily. Тийм. Тэгэхээр гэрээ өөрөө ийм нухацтай учраас түүнийг битгий
In our church, we don't welcome everybody. Тийм учраас би өөрийнхөө сүмд орж ирсэн хүн болгоныг оруулаад байдаг. Because we don't want our church to become an airport. Тийм. Учир нь миний сүм бол зочид буудал биш юм. Тийм болгохчгүй. A saloon with the doors going both ways. You know, they go in and go out. Тийм сонин хаалга байдаг шиг ингээд хоёр тал руугаа сав. We don't want a church like that. Тийм хаалгатай юм биш. We want to build a God house. Бид нар тийм сүмийг биш харин Бурхны сүмийг барихыг хүсэж байна. Can you imagine this building? За одоо энэ барилга байна. If the bricks begin to run around. It's not a building anymore. It's a dangerous place. It will fall on us. So be happy the bricks stay where they are. But in churches, all kinds of things happen. God will raise a kingdom church. Amen. With kingdom mentality. So don't join things just like that. Kingdom church is serious. Amen. Are you listening to me? Is covenant important? Covenant is very important. Let me bring another issue concerning this immorality or breaking covenant. Let me check my notes. Do not compromise your primary spiritual source. Do not compromise your primary spiritual source. It's like when you begin to drink from a spiritual river, spiritual source. Чи одоо тэ өөрийнхөө одоо сүнслэг одоо тижээлээ хаанаас авж ийн тэр их сурвалжаа. So keep drinking from that. Keep that primary source, the primary source. За ойлгосон. Та хаанаас сүнслэг одоо ундааг ууж ийн тэр их сурвалжаа битгий соль. Эндээсээ л уусан хിവэрэ бай. Are you with me? Ойлгож байна уу? My wife is my primary relationship. Тэгэхээр миний эхнэр бол миний хувьд хамгийн чухал одоо хүн маань. And I will keep the primary. Тэгэхээр би энэ одоо чухал байдлыг нь би насан турш хадгалах учиртай. When I say yes to her, би эхнэртэй тийм гэж хэлэхэд it means no to all the other women. Энэ би эхнэртэй заа гэж хэлэхдээ бусад бүх хүүхнүүдэд үгүй гэж хэлсэн байгаа. The primary is the primary. Эхнэр маань нэгдэх. Amen. Гэхдээ нэгдэх гэн эхнэр маань ерөөсө цорын ганц тэгэл болоо. When we have children in our home, хүүхдүүд гарч ирлээ. Home is home. Хүүхдүүдийн маань гэр бол гэр шүү дээ. Neighbor, home is home. Миний гэр бол миний гэр, хөршин гэр бол хөршин гэр. Even maybe there are more toys. They have more toys to play, more cars to play. Нөгөө хөрш айлын хүүхдүүд амар их машинтай байсан ч тоглодог. You can play with the toys, but home is home. Тэг хүүхдүүдийнх нь хувьд бол гэр нь гэр байна. Түүс амар олон машинтай гэдэг нөгөө айл руу яваад. Maybe they have a better car. Тэг тэд нар олон машинтай байж болно, эсвэл гоё машинтай байж болно. Two cars. Эсвэл тэд нар бүр хоёр ундаг машинтай байж болно. Home is home. Харин чиний гэр чинь чиний гэр. Primary place. Энд чинь чиний байх ёстой хамгийн нэг тэргүүний газар. With the neighbors. За тэгээд бид нар хөршүүдтэйгээ сайн нөхөрлөж болно. Even borrow their car. Бүр машинын зээлийг унаж. But home is home. Харин гэр бол гэр шүү дээ. Үүнээс болж юу ч өөрчлөгдөхгүй. Keep the primary. Тэгэхээр таны хувьд юу чухал юм? Тэр чинь үрд тэр чинь хэвээрээ байг. So when you identify your primary spiritual source. Та миний одоо сүнсний их сурвалж энэ байна гэж таниад авцсан л бол. Keep the primary source the primary source. Бити соль яг тэр чинь тэр хэвээрээ л байг. Ойлгож байна уу? So this is what God wants for the church. Энийг бурхан сүмээс хүсэж байгаа юм. I can listen to many speakers. Би маш олон номлогчийг сонсож болно. But I know where my primary source is. Сонсож болно. Харин миний одоо уудаг тэр их сурвалж хаана вэ гэдэг I can get good messages, I can get good points, good biblical information. Одоо сайн библийн мэдээлэл одоо тийм юм сонсож авч болно. Even strong revelation. Бүр маш хүчрхэг илчлэлтүүдийг авч болно. Primary source is primary source. Миний уудаг одоо тийм миний иддэг тэр их сурвалж чинь хэвээрэл байна. Amen. Ойлгож байна уу? I can play games with your children, but my children are my children. Би таны хүүхдтэй амар сайхан тоглож болно. Гэхдээ миний хүүхд бол миний хүүхд. I can love your children. Таны хүүхдийг I can bless your children. I can buy Lego for them. Тэдэнд бүр Lego хөдөлж авчигч болно. That's a Danish product. Энэ Дани бүтээн шүү дээ. Lego чинь. Very good product. Айгуу сайн бүтээгдэхүүн. I can buy Lego for them, but my children are still my children. Тэгээ Lego хөдөлж авч өглөөгөө таны хүүхэд минийх болохгүй бөгөөд минийх хിവэрээ байна. Bless other churches. Бид нар өөр сүмүүдийг өрөөж болно.
But home is home. Харин гэр гэдэг бол гэр л The байхгүй. building can be bigger, nicer, but home is home. Тий. Таны өөрийн чинь сүмийн байшин жижигхэн байсан ч том байшинтай учраас тэр таних болохгүй. They can have better worship, but home is home. Тий. Өөр сүмийн магтаал гоё байсан ч энэ таних л байхгүй. Primary source is primary source. Таних гэсэн юм чинь таних хിവэрэл байх ёстой. So we have to know what is primary. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө мэдэх хэрэгтэй юу миний яг одоо анхдагч одоо нэн тэргүүний чухал зүйлс юм. A husband must know who is my wife. Миний их нөхөр болохыг нөхөр мэдэх ёстой шүү дээ. Тэгвэл байнга мартаа